ਵਾਹਿਗੁਰੂ ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम तू सागरो रतनागरो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वड दाना कर मैं रमत साई कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुद त्याई गर्भ न कीजै रेण विजय ताकत जियरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही कण चेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरे सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी
सार न जाना तेरी जे मैं सार न जाना, सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी। सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी जी मैं सार न जाना तेरी। प्रेम पटोला तैसे दिता टक्कण को पत मेरी, दाना बिना साई मैं दानन सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी दे फतेह नाल सांझ पाओ। सारे इक्को बारी गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत काफ़ी समय तो आप सतगुरां दे सचखंड दरबार ਦੀਆਂ हाजरियां भर रहे हो। गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणिया है, सुखमनी साहिब के पाठ का आनंद माणिया है। सो भादरों महीने के संग्राम के संबंध में आप सतगुर की चरण शरण विच आए हो। गुरु चरणों में आके नमस्कार की है, गुरु के दर्शन किए हैं, गुरु की पवित्र बाणी का कीर्तन सुनिया है। वडभागिया ने शब्द विच बोल के रचना पवित्र बनाई है। रहिंदा समा भी सफला करने वास्ते अपने ख्यालों को बाहर जान तो रोको। बुद्ध नूं शब्द और विचार के सन्मुख करो तां जो गुरमत के विचार अपने हिरदे विच वस सके, जो अपना असली मनोरथ है। तां ही सतगुर जी की पवित्र हजूरी विच आउण दा समा सफला होएगा। भावें कोई महावारी पूर्व होवे, मस्या संग्रांद, पूर्णमाशी, भावें कोई हफ्तावारी जोड़ मेला होवे, भावें होवे कोई सालाना गुरपुरब, कोई बरसी, कोई समागम जिवें संत बाबा ईश्वर सिंह जी दा आने वाले दिनों के विच राड़ा साहब मनाया जाएगा। ये जितने भी जोड़ मेले ने, इन्हां दा प्रयोजन सिर्फ एक ही हुंदा है कि जुड़ना गुरबाणी दे नाल। ये कोई साधारण मेले नहीं, ये जोड़ मेले हुंदे हन जुड़न वास्ते। सो आपां अपने विहार घर छड्ड के अमृत वेले उठ के नींद नूं संकोच के दूरों नेड़े चल के आए हैं। भादों भरम भुली पर जोबन पछतानी, जलथल नीर भरे बरस रुते मंगमाणी। बरसै निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते। गुरु नानक पातशाह ने राग तुखारी दे विच अपनी पवित्र बाणी 12 माह का उचारण किया है। उहदे विच भी
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜ, ਨਾ ਖੁੰਬੈ ਮੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ, ਤੋ ਸ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀੜਾ ਸੀਤਮ ਹਰ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਚਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਹ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਪੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੱਲ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, 2.5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲਏਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਗਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੜਫਦਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया। कि ये माया दे विच खचित हो के अपने जीवन नूं खराब कर लैंदा है। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। लिव जिहड़ी इस अकाल पुरख नाल लगी सी वो टुटेगी, टुटन दे नाल माया दे विच खचित हो गया। जदों माया दे विच खचित होया तो इसनों अकाल पुरख भुल गया, ज्ञान भुल गया, तो ये दुखां दे सागर विच रहना शुरू कर दिता। इसने इसनों दुख ही प्राप्त हो। बैड ते भी सौण वेले इसनों चिंता ही सताउंदी है कि मैं उस तो ठगी मारी, हुण मेरा की बनूगा। डर तो किते ना किते रहिंदा ही है, भावें हंकार दे विच कह देण मैनूं कोई परवाह नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, पर किते ना किते तो डर रहिंदा ही है ना इंसान। जदों माया ने अपना वरतारा शुरू किया तो इहदी रब नालों लिव टुटी। जदों माया ने अमर वरताया, रब नालों लिव टुट गई। जदों माया ने अमर वरताया, रब नालों लिव टुट गई। जदों माया ने अमर वरताया, रब नालों लिव टुट गई। जदों माया ने अमर वरताया, रब नालों लिव टुट गई। मेरे प्यारे जी रब नालों लिव टुट गई। मेरे प्यारे जी रब नालों लिव टुट गई। रब नालों जी 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 लिव टुट गई। जदों माया ने अमर वर जी अमर वरताया, रब नालों लिव टुट गई। जदों माया ने अमर वरताया, जदों माया ने अमर वरताया, लिव टुट गई। माया ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो रब नाल लिव टुट गई। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध। पहला माता दे दुध नाल मोह पिया, सिर्फ दुध का पता सी मैंने भुख लगी मैं दुध पीना। फिर हौली हौली दूजे माए बाप की सुध। फिर माता पिता दे मोह का पता लगा किहड़े मेरे माता ने किहड़े पिता ने। तीजा भैया भाभी बेब। फिर हौली हौली भैन भरावां दा भाबियां दा बाकी रिश्तेदारां दा पता लगन लग गया, किवें दी गलबात हुंदी, इन्हां चीज़ां दा पता लगन लग गया। चौथे प्यार उपन्नी खेड। फिर हौली हौली सारिਆਂ नाल मोह पैना शुरू होया। अपने यार दोस्त बनाए, मित्रता बनाई। पंजवें
ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। 7ਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰਵਾਸ। ਘਰ ਬਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ। 8ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨਨਾਸ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। 9ਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੌਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਦੱਧਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਆਪਣਾ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ। ਬਰਸੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ, ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਪੁਗਾਣੀ। ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਨ ਖਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਾਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਤੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਫੂਕ ਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਦੇਖ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨਾ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜੂੰਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ। ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 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 ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਕਿ ਉਸ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲਾਉਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਦਾਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਕਿ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ। ਪਿਆਰੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਪਿਆਰੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਪਿਆਰੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ। ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਪਿਆਰੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਪਿਆਰੇ ਓ ਕੱਢਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੀਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ? ਲਊਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ?
ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਵਾਹ 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 ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਵਾਹ 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 ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੋਂ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾਹੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਤ। ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਫਲ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਫਲ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ।
जो बीजेगा वो तेन वढना पैना। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। जदों अकाल पुरख किरपा करदा ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਆਪ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ? ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਚੰਗਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜਾਈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਏ। ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ।
तेरा नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना, तेरा नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना। पार लंघना जी चढ़ के पार लंघना, पार लंघना चढ़ के पार लंघना। पार लंघना चढ़ के पार लंघना, पार लंघना चढ़ के पार लंघना। पार लंघना चढ़ के पार लंघना, पार लंघना जी चढ़ के पार लंघना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साध संगत सारे अखा बंद करके वाहिगुरु जाप करिए। अपने को 3.5 मिनट ने, 1 मिनट या 1.5 मिनट आप वाहिगुरु के जाप की हाजिरी करिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पाते परम पुलाणिया दूजे लगा हेत, लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन दे बिन ससी तित वेला कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। छोड़ खड़ोते किना माहे जिन से ओ लगा हेत। हथ मरोड़े तन कपे स्याओ आसेत। जेहा बीजै सोलण कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण मोहित प्रभ देत। से पादो नरक न पाइए गुर रखण वाला हेत। गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना।
तुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना, नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघना। सो साध संगत इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। कथा करते हुए, बाणी पढ़ते हुए, कीर्तन करते बेंद प्रकार दी भुल्लां होईयां, संगत बख्शिश हो गया, बख्श लेना। सो आओ हुण अगे भाई साहब 12 माह का पाठ करनगे, सुनो। उस तो पहले एक बेनती कि अपना सहज पाठ शुरू करो, सहज पाठ शुरू करो, अपनी बाणी आप पढ़नी शुरू करो, बाणी नूं समझना शुरू करो। बाणी नूं समझ के ही इस संसार तो, इस कुंभी नरक चो पार लंघिया जा सकता, काम क्रोध लोभ मोह हंकार वाले कुंभी नरक चो। सो कोशिश करिए कि आप इस तो बाहर होने की कोशिश करिए। वो भी सिर्फ ज्ञान नाल हो सकता। बच्चा 10वीं तक 12वीं तक ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन PhD जिन्नी भी स्टडी करते हैं सारे अगे पढ़ पढ़ के ही करते हैं, अपनी पढ़ाई कर करके ही अगे स्टैप लै लैके जाते हैं। बाणी पढ़ाई नूं पढ़ के सिर्फ पढ़ के नहीं ना छड्डदे, समझते भी नहीं, तां ही अगे बच्चा उस हिसाब नाल मार्क्स लै लैंदा जिहड़ा जिन्ना समझदा। सो कोशिश करिए असीं आप सहज पाठ करिए, आप बाणी पढ़िए, आप उसनूं समझिए तो उसनूं अपने जीवन दे विच ढालण दी कोशिश करिए, तां जो कि असीं अपने विकारां दे उपर, विकारां दी जंग दे उपर प्राप्ति कर सकें। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।